अथाष्टमोऽध्यायः मातृगर्भरे परीक्षितंकर रक्षा कुंतींकर भगवानक स्तुति और युधिष्ठिरंकर शोक सुतवाचं अथ ते संपरेतानं स्वनः मुदं कमीच्यतं दातु संकृष्ण गंगायां पुरस्कृतं जजुश्रियः। श्रीसुत पुणी कहिले, यापरे जलांजलि पाइबाकू आशा करिथिबा मृत स्वजन मानकर तर्पण करने निमंते पांडव माने नारी मानक आगरे चलाई सेमानंक पछरे श्रीकृष्णंक सहित गंगा तटकू चलिले। ते ननियोदकं सर्वे विलप्यं भृशं पुनः आप्लुतं हरिपादावच रजपुतं सरिज्जले। सेठारे समस्ते मृता बंधुमानक जलदान कले ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର गुण स्मरण करी विलाप कले। तापरे भगवानଙ୍କ चरण कमलर रजरे पवित्र होइथिबा गंगा जलरे समस्ते पुनर्बार स्नान कले। तत्रासीन कुरुपति दूतराष्ट्रं सहानुजं गांधारी पुत्र शोकारतं तथा कृष्णं च माधवः। सेठारे भाई मानक समेत कुरुपति महाराजा युधिष्ठिर दूतराष्ट्र कुंती तथा पुत्र शोकरे व्याकुला गांधारी और द्रौपदी समस्ते बसी स्वजन मानक निमंते शोक प्रकाश कले। सांत्वयामास मुनिर्भि हतबंधुन् सुचापितन् भूतेषु कालसंघाति दशयरनं प्रतिक्रियम्। भगवान श्रीकृष्ण धमादि मुनिमानक सहित जाई सेमानंकु सांत्वना देई बुझाइले जे संसार रे समस्ते कालर अधीन केही काहाकू मृत्यु मुखरू रक्षा करि पारिबे नहीं। कारण कालर क्रीड़ा ये जगत कालकू केबा समरथ गोविंद 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 पदुगालुचि मकरंद साधयितं जाता शत्रुः स्वराज्यं कितवैहृतं घातयिता सतो राज्ञः कचस्पर्श ख्यातायुषः। एपरी भावरे भगवान श्रीकृष्ण अजात शत्रु युधिष्ठिरंकु तांकर राज्य पुनर्बार प्रदान कराइले जहाकू कि धृत माने छल करी छड़ाई नहीं थिले। पुनश्च द्रौपदी केशस्पर्श करिवा दोषरे जो दुष्ट राजा मानकर आयु क्षीण हो जाइथिला सेमानकु मध्य भगवान बद्ध कराइले। जा जयुतं स्वमेधेस्तं त्रिभिरुत्तो मकल्पकै जज्जसं पावनं दीक्षु सतमन्योरितावातनत्। जाजयुतं स्वमेधेस्तं त्रिभिरुत्तो मकल्पकै जज्जसं पावनं दीक्षु सतमन्योरिवातनयत्। यह छड़ा उत्तम सामग्री संग्रह कराई से पुरोहित मानक साहाय्य युधिष्ठिरंक द्वारा तीनोटी अश्वमेध यज्ञ कराइले और युधिष्ठिरंकर पवित्र जसकू शतयज्ञ करिथिबा इंद्रंक जस परी चतुर्दिगरे विस्तारित करिदेले। आमत्रं पांडुपुत्राश्चं सेनयोद्धोऽवसंयुक्तः दैपेनं दिवि विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः गन्तुं कृतमति ब्रह्मन् द्वारकं रथमास्थितः उपलेभं विधावन्तिः मूतरं भयविह्वलम्। शेषरे भगवान सेठारु फेरिबाकू विचार कले। तेणु से पांडवमानक ठारु विदाय नेले और व्यास आदि ब्राह्मण मानकर सत्कार कले। सेमाने मध्य भगवान को विशेष सम्मान देले। तापरे सात्यकी उद्धवंग सहित भगवान द्वारका जावाकू रथरे बसीगले। एतिकी बेले से देखिले जे उत्तरा भयरे विह्वला होई तांक आड़कू धाई आसुअछि। उत्तरवाचं पाहि पाहि महाजोगिन् देवदेव जगतपते नान्यं त्वं भयं पश्ये जत्र मृत्यु परस्परं। पाहि पाहि महाजोगिन् देवदेव जगतपते नान्यं त्वं भयं पश्ये जत्र मृत्यु परस्परं। उत्तरा धाइयासी कहिले, हे देवादिदेव, हे जगदीश्वर, हे महाजोगी, मोते रक्षा करंतु, मोते रक्षा करंतु। यह लोकरे मोते रक्षा करिवा लोक आपणक व्यतीत अन्य केही नाहंती। एठारे तो समस्ते परस्पर को मारिबा निमंते तत्पर।
अभिद्रङ्भति मामीश सरस्तो प्राप्तैषो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यतम् अभिद्रङ्भति मामीश सरस्तप्ता यशो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यतम्। प्रभो आपण सर्वशक्तिमान गोटे प्रचंड ज्वलंत लौहबाण किपरि मो आड़क माड़ी आसुची देखंतु। हे स्वामी सही बाण आसी मोते पछे मारिदेउ मो गर्भ को नष्ट करी न देउ आपण एतिकी कृपा करंतु। सुतवाचं उपधार्यं वच तस्या भगवान् भक्तवत्सल अपाण्डव मिदं कारतु द्रोणेन श्रमबुध्यत। श्री सुत कहिले उत्तरांग कथा शुणु शुणु भक्तवत्सल भगवान श्रीकृष्ण जाणीगले जे पांडव वंश को निर्मूल करदेवा निमंते अश्वस्थमा ब्रह्मास्त्र प्रयोग करिछि। दहेबाथं मुनि श्रेष्ठ पांडवा पंचसायकान् आत्मनं विमुखान दीप्ता नालक्ष्यास्त्राणि उपाद्यतु। हे सौनक सेतेबेले पांडवाने मध्य देखिले जे पांचटी ज्वलंत सर सेमानंक उपरकु माड़ी आसुची। तेणु सेमाने मध्य निज निजर अस्त्र धरी प्रस्तुत होइगले। पेशनं विख्यात तेषा मन्यनं विषयात्मनं सुदर्शनेन शास्त्रेण स्वानरक्षं वेदात विभु। निजर अन्यान्य प्रेमी तथा शरणागत भक्तमानक उपरकु विराट विपत्ति माड़ी आसुथिबा देखि सर्वशक्तिमान भगवान श्रीकृष्ण अस्त्र सुदर्शन चक्र द्वारा सेमानंकु रक्षा करिदेले। अंतस्थं सर्वभूतानामात्मं योगेश्वरो हरि समायं बुरोदगर्भं वराटं कुरुतं तवे। जोगेश्वर कृष्ण हेउचंती समस्त प्राणींक हृदय निवासी आत्मा। से पांडव मानकर वंश परंपरा रक्षा निमंते उत्तरांग गर्भ को निजर माया कवच द्वारा ढांकी देले। यद्यपश्चं ब्रह्म क्षीरं स्तोमगं च प्रतिक्रियं वैष्टमं तेजवा सद्यं समसंव्यत् भुगुद्वः। हे सौनक ब्रह्मास्त्र जदिओ अमोघ ताहाको निवारण करिवार कौनसी उपाय मध्य नहीं, तथापि भगवानकर तेज सम्मुखरे पड़ी ता निस्तेज होइगला। मस्तं हेततात्सर्ज्य सर्वाश्चर्यो मयेच्युते जयितं मायया देव्या सूर्यतं बतिहन्त्यज। यह कौनसी आश्चर्यकर कथा बोली भाव नहीं, कारण भगवान हेउचंती सर्वाश्चर्यमय। से स्वयं अजन्मा होई निजर माया शक्ति बलरे ई संसार सृष्टि रक्षा और संहार करती। ब्रह्मं तेजो विनिर्मुक्तैरात्मजै सह कृष्णया प्रयाणं विमुखं कृष्णं मिदमाहं वृथा सती। सती कुंती देखिले जे भगवान श्रीकृष्ण सेठारु जीवाको बाहरी सारिलेଣି। तेणु से ब्रह्मास्त्र ज्वालारू मुक्त होइथिबा निजर पुत्र मानकु तथा द्रौपदी को संगरे धरी गदगद कंठरे प्रभु को स्तुति करने लगिले। किंतु वाचं नमस्ते पुरुषं त्वाद्य मीश्वरे प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तं बहिरवस्थितं। नमस्ते पुरुष त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तं बहिरवस्थितं। कुंती श्रुति कले, प्रिय कृष्ण मु जानुछि जे तुम ही पुराण पुरुष पुरुषोत्तम। मु तुमको प्रणाम करुछि। तुम ही हेउच समस्तंकर नियामक। तुमे आदि पुरुष। मु तुमको बारंबार प्रणाम करुछि। तुमर स्वरूप हेउछि प्रकृतिर अतीत। तुम ही सकल जीवंक भितरे अंतर्जामी रूपरे विराजित एवं बाहरे काला रूपरे रही तुमे ही सारा जगत को भक्षण करुच। तुमर वास्तविक स्वरूप जे कौन ता कहीं भी निजर मन बुद्धि आदि द्वारा जानी पारिबे नहीं। माया जवनिका क्षरणं मज्ञ दुःखं जमभयं न लक्ष्यसे मूढ़ो धृषा नटो नाट्यं धरो जतः। तुमे तुमर वास्तविक स्वरूप को मायार परदारे ढांकी रखिच
ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖ, ମୁଁ ଭଲା ତୁମ ପରି ଅବିନାଶୀକୁ କିପରି ଜାଣିପାରିବି? ଅଭିନେତା ଅଭିନୟ ଦେଖାଇଲା ବେଳେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୁମକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଚିହ୍ନି ହୁଏ ନାହିଁ। ତଥା ପରମହଂସାନାଂ ମୁନିନାମମଳାତ୍ମନାଂ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବିଧାନାର୍ଥ କଥଂ ପଶ୍ୟେମହି ସ୍ତ୍ରିୟ। ତଥଂ ପରମହଂସାନାଂ ମୁନିନାମମଳାତ୍ମନାଂ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବିଧାନାର୍ଥ କଥଂ ପଶ୍ୟେମହି ସ୍ତ୍ରିୟ। ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ପରମହଂସମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମମୟୀ ଭକ୍ତି ଉଦୟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛ। ତୁମର ଲୀଳା ବିଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ମୋ ପରି ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ନାରୀ କିପରି ବା ଜାଣିପାରିବ? କୃଷ୍ଣାୟ ବାସୁଦେବାୟ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନାୟ ଚ ନନ୍ଦ ଗୋପକୁମାରାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମୋ ନମଃ। କୃଷ୍ଣାୟ ବାସୁଦେବାୟ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନାୟ ଚ ନନ୍ଦ ଗୋପକୁମାରାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମୋ ନମଃ। ତୁମେ ହିଁ ହେଉଛ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ବାସୁଦେବ, ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ଓ ନନ୍ଦ ଗୋପଙ୍କର ଅଲିଅଳ ପୁତ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ନମ ପଙ୍କଜନାଭାୟ ନମ ପଙ୍କଜମାଳିନେ ନମ ପଙ୍କଜନେତ୍ରାୟ ନମସ୍ତେ ପଙ୍କଜାଙ୍ଗ୍ରୟେ। ନମ ପଙ୍କଜନାଭାୟ ନମ ପଙ୍କଜମାଳିନେ ନମ ପଙ୍କଜନେତ୍ରାୟ ନମସ୍ତେ ପଙ୍କଜାଙ୍ଗ୍ରୟେ। ହେ କୃଷ୍ଣ, ତୁମ ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କମଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି। ତୁମେ ସୁନ୍ଦର କମଳମାଳା ଧାରଣ କରିଛ। ତୁମର ନେତ୍ର କମଳ ତୁଲ୍ୟ ବିଶାଳ ଓ କମଳ। ତୁମ ଚରଣ କମଳରେ କମଳ ଚିହ୍ନ ଶୋଭାମାନ। ତୁମକୁ ମୋର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ। ଯଥା ହୃଷିକେଶ ଖଳେନ ଦେବକୀ କଂସେନ ରୁଦ୍ଧାତି ଚିରଂ ସୁଚାର୍ପିତା ବିମୋଚିତାହଂ ଚଂସାତ୍ମଜା ବିଭୋ ତ୍ୱଏବ ନାଥେନ ମୁର୍ବିପଥ୍ ଗଣାତ୍ ବିସନ୍ମାନେ ପୁରୁଷା ଦଦର୍ଶନଂ ଦଶତ୍ସଭାୟଂ ବନବାସକୁତ୍ସତଃ ମୃଦେ ମୃଦନେକଂ ମହାରଥಸ್ತतो ଦ୍ରୋଣସ୍ତତଶ୍ଚସ୍ମଂ ହରେ ବିରକ୍ଷିତା। ହେ ହୃଷିକେଶ, ଦୁଷ୍ଟ କଂସ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଚିରକାଳ ଶୋକଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଦେବକୀଙ୍କୁ ତୁମେ ଯେପରି ରକ୍ଷା କଲ, ତୁମେ ହିଁ ଆମର ନାଥ, ତୁମେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ମୁଁ କେତେ ବା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିବି? ତୁମେ ତ ଆମକୁ ବିଷପାନରୁ, ଲାକ୍ଷାଗୃହର ଅଗ୍ନିରୁ, ହିଡ଼ମ୍ବାଦୀ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ କବଳରୁ, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଦ୍ୟୁତ ସଭାରେ, ବନବାସର ଭୟାନକ ବିପଦରୁ, ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁବାର ମହାରଥୀମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରାସ୍ତ୍ରରୁ ରକ୍ଷା କରିଛ ଏବଂ ଏବେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କଲ। ବିପଦ ସନ୍ତୁ ନ ଶାଶ୍ୱତ ତତ୍ର ତତ୍ର ଜଗତଗୁରୁ ଭବତୋ ଦର୍ଶନଂ ଯତ୍ସ୍ୟା ଦପୁନଂ ଭବ ଦର୍ଶନମ୍। ହେ ଜଗତଗୁରୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ବିପତ୍ତି ଉପରେ ବିପତ୍ତି ଆସୁଥାଉ, କାରଣ ବିପତ୍ତି ଭିତରେ ହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ତୁମର ଦର୍ଶନ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ତୁମ ଦର୍ଶନ ମିଳିଗଲେ ଆଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜନ୍ମେଶ୍ୱଶ୍ରୁତି ଶିବି ରେତମାନଂ ମଦାପମାନ୍ ନୈବ ହର୍ତ୍ତଂ ବିଧାତୋ ବୈ ତ୍ୱାମ କିଞ୍ଚନ ଗୋଚରମ୍। ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ହେତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସେମାନେ ତ ତୁମର ନାମ ବି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଅକିଞ୍ଚନ କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାଅ। ନମୋ କିଞ୍ଚନ ବିତାୟ ନିବୃତୋ ଗୁଣବୋରୁତୟେ ଆତ୍ମ ରାମୟ ସନ୍ତାୟ କୈବଲ୍ୟଂ ପତୟେ ନମ। ନମୋ କିଞ୍ଚନ ବିତାୟ ନିବୃତୋ ଗୁଣବୋରୁତୟେ ଆତ୍ମ ରାମୟ ସନ୍ତାୟ କୈବଲ୍ୟଂ ପତୟେ ନମଃ। ତୁମେ ହେଉଛ ଅକିଞ୍ଚନମାନଙ୍କର ପରମ ଧନ। ମାୟାର ପ୍ରପଞ୍ଚ ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମରି ଭିତରେ ହିଁ ବିହାର କର। ତୁମେ ହେଉଛ ପରମ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ। ତୁମେ ହିଁ କୈବଲ୍ୟ ମୋକ୍ଷର ଅଧିପତି। ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ।
मन्यतं कालमीशान मनादि निधनं विभुं समं चरन्त सर्वत्रं भूतानं जन्मित कलिः। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିୟନ୍ତା କାଳ ରୂପ ଓ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ମନେ କରେ। ସଂସାରର ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଓ ପ୍ରାଣୀ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିଷମତା ହେତୁ କଳହ କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ ରୂପରେ ବିଚରଣ କର। न वेद कश्चिन् भगवंश्चिकीर्षितं तवेह मानस्य नृणां विडम्बनं न जस्य कश्चिदयि कैरिचित् देशश्च जस्मिन् विषमं मतिर्नृणाम्। हे भगवान, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପରି ଲୀଳା କର, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହଁ ତା କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମର କେହି ପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି କି କେହି ଅପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି। ତୁମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲୋକଙ୍କ ବୁଝିବାରେ ହିଁ ବିଷମତା ରହିଥାଏ। ଜନ୍ମ କର୍ମଂ ଚ ବିଶ୍ୱାତ୍ମଂ ରଜସ୍ୟା କର୍ତ୍ତୁରାତ୍ମନଃ ତିର୍ଯ୍ୟଂ ନୁଷ୍ଠନ୍ତି ସୁଜାଦସୁ ତଦନ୍ତ୍ୟନ୍तं ବିଡ଼ମ୍ବनं। ଜନ୍ମ କର୍ମଂ ଚ ବିଶ୍ୱାତ୍ମଂ ନଜସ୍ୟଂ କର୍ତ୍ତୁରାତ୍ମନଃ ତିର୍ଯ୍ୟଂ ନୁଷ୍ଠନ୍ତି ସୁଜାଦସୁ ତଦନ୍ତ୍ୟନ୍तं ବିଡ଼ମ୍ବനം। ତୁମେ ହେଉଛ ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମା, ତୁମେ ବିଶ୍ୱରୂପ। ତୁମର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି କର୍ମ ନାହିଁ, ତଥାପି ତୁମେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମନୁଷ୍ୟ ଋଷି ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଆଦିଙ୍କ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହୁଅ ଏବଂ ସେହି ଯୋନିମାନଙ୍କର ଅନୁରୂପ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କର। ଏସବୁ ହେଉଛି ତୁମର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା। ଗୋପ୍ୟା ଦଦେ ତୈ କୃତା ଗସିଦାମ ଯାବତ୍ ଗୋପ୍ୟା ଦଦେ ତୈ କୃତା ଗସିଦାମ ତାବତ୍ जाते दशा सुकली काञ्चनं सम्भ्रमाख्यं वक्त्रं निनियभयभावनया स्थितस्य सामां विमोहयति विरपि जत बिभेति। ପିଲାଦିନେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦହିହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ରଗଇ ଦେଉଥିଲ ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ି ନେଇ ତୁମକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ଆସିଥିଲା। ଆଖିର କଜ୍ଜଳ ଗାଲ ଉପରେ ବୋହି ଯାଇଥିଲା। ଆଖି ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଏବଂ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ତୁମେ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଦେଇଥିଲ। ତୁମର ସେହି ଲୀଳା ଛବି ଧ୍ୟାନ କରି ମୋ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇଯାଉଛି। ଯାହାଙ୍କୁ ଭୟ ବି ଭୟ କରେ, ତାଙ୍କର ପୁଣି ଏହି ଦଶା। କେଚିଦାହୁରଜଂ ଜାତ ପୁଣ୍ୟଶ୍ଲୋକ ଚକିରିତୟେ ଯଦୋ ପ୍ରିୟଂ ସାନ୍ୟବାୟୋ ମଳୟଂ ଶୈବ ଚନ୍ଦନମ୍। ତୁମେ ଅଜନ୍ମା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ କାହିଁକି ହୁଅ, ତାର କାରଣ କହିବାକୁ ଯାଇ କେତେକ ମହାପୁରୁଷ କହିଥାନ୍ତି, ଯେପରି ମଳୟାଚଳର କୀର୍ତ୍ତି ବିସ୍ତାର କରିବା ଲାଗି ସେଥିରେ ଚନ୍ଦନ ଜାତ ହୁଏ, ତୁମେ ସେହିପରି ପୁଣ୍ୟଶୀଳ ରାଜା ଯଦୁଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛ। ଅପରେ ବସୁଦେବସ୍ୟ ଦେବକ୍ୟଂ ଯାଚିତୋ ବ୍ୟଗାତ୍ ଅଜସ୍ତ୍ୱଂ ମତ୍ସ୍ୟ କ୍ଷେମାୟ ବଦାୟ ଚଂ ସୁରୋଦିଶମ୍। ଅପରେ ବସୁଦେବସ୍ୟ ଦେବକ୍ୟା ଯାଚିତୋ ବ୍ୟଗାତ୍ ଅଜସ୍ତ୍ୱଂ ମତ୍ସ୍ୟ କ୍ଷେମାୟ ବଦାୟ ଚଂ ସୁରୋଦିଶମ୍। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଲୋକ କହନ୍ତି, ବସୁଦେବ ଓ ଦେବକୀ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସୁତପା ଓ ପୁଷ୍ଣି ରୂପରେ ତୁମଠାରୁ ଏହି ବର ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଅଜନ୍ମା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପେ ଜାତ ହୋଇଛ। ଭାରଂବତାରଣାୟାନ୍ନେ ଭୁବନାଭୋଇବୋ ଦଧୌ ଶୀଦନ୍ତାଂ ଭୂରିଭାରେଣଂ ଜାତୋହାତ୍ମଂ ଭୁବାର୍ଥିତଃ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଲୋକ କହନ୍ତି, ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୀଷଣ ଭାରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବୋଇତ ପରି ଟଳମଳ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପୃଥିବୀର ଭାର ଲାଘବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ତୁମେ ପ୍ରକଟ ହେଲ। ଭବେସ୍ମିନ୍ କ୍ଳିଶମାନାନାଂ ମବିଦ୍ୟା କାମକରମଭି ଶ୍ରବଣଂ ସ୍ମରଣାହାନି କରିଷ୍ୟଂ ନିତି କେଚନଂ। ଭବେସ୍ମିନ୍ କ୍ଳିଶମାନାନାଂ ମବିଦ୍ୟାଂ କାମକରମଭି ଶ୍ରବଣଂ ସ୍ମରଣାହାନି କରିଷ୍ୟଂ ନିତି କେଚନଃ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ମହାପୁରୁଷ କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରରେ ଅଜ୍ଞାନ କାମନା କର୍ମର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରବଣ ସ୍ମରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଲୀଳା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛ।
ଶୁଣନ୍ତି ଗାୟନ୍ତି ଗୁଣନ୍ତି ବିସ୍ମସଃ ସ୍ମରନ୍ତି ନନ୍ଦନ୍ତି ତବିହିତ ଜନଃ ତ ଏବ ପଶ୍ୟନ୍ତଂ ଚିରେଣ ତାବକଂ ଭବଂ ପ୍ରବାହୋପଂ ପରମଂ ପଦମ୍ବୁଜಂ। ଭକ୍ତଜନମାନେ ବାରମ୍ବାର ତୁମ ଲୀଳାଚରିତ ଶ୍ରବଣ ଗାନ କୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସ୍ମରଣ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଭଳି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ହେତୁ ସେମାନେ ଅବିଳମ୍ବେ ତୁମର ସେହି ଚରଣ କମଳ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପାଆନ୍ତି, ଯାହାକି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରଭାବକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ରୋକିଦିଏ। ଅପଦ୍ୟଂ ନସ୍ତଂ ସୁକୃତେ ହିତ ପ୍ରଭୋ ଜିହା ସତିଶିତ୍ ଶ୍ରୁଦୋନୁଜୀବିନଃ ଯେସାଂ ନ ଚାନ୍ୟଂ ଭବତଂ ପଦମ୍ବୁଜାତ୍ ପରାୟଣ ରାଜ ସୁଯୋଗିତାଃ ସାମ୍। ହେ ଭକ୍ତ ବଂଶା କଳ୍ପତରୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମର ଆଶ୍ରିତ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ। କ'ଣ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତୁମେ ତ ଜାଣ ଯେ ତୁମର ଚରଣ କମଳ ଛଡ଼ା ଆମର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାହା ଭରସା ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଅଯଥାରେ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନଙ୍କର ବିରୋଧ ହୋଇଗଲୁ। କେ ବୟଂ ନାମ ରୂପାଭ୍ୟଂ ଯଦୁଭି ସହ ପାଣ୍ଡବା ଭବତୋ ଦର୍ଶନଂ ଜହି ଋଷିକାଣାଂ ବିବେଶିତୁ। ପ୍ରାଣ ବିନା ଯେପରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯାନ୍ତି, ତୁମ ଦର୍ଶନ ବିନା ଯଦୁବଂଶର ତଥା ମୋ ପୁତ୍ର ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ନାମ ଓ ରୂପର ସେହିପରି ଆଉ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। ନେୟଂ ସବିଶ୍ୟତେ ତତ୍ର ଯଥେଦାନି ଗଦାଧର ତତ୍ପଦେରଙ୍କିତା ଭାତି ସ୍ୱଲକ୍ଷଣଂ ବିଲକ୍ଷିତୈ। ହେ ଗଦାଧର, ତୁମର ଅଲୌକିକ ଚରଣ ଚିହ୍ନରେ ଚିହ୍ନିତ ଏହି କୁରୁଜାଙ୍ଗଳ ଦେଶର ଭୂମି ଆଜି ଯେପରି ଶୋଭାୟମାନ ହେଉଛି, ତୁମେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଆଉ ସେପରି ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ଇମେ ଜନପଦାଶ୍ରୁଦା ସୁପ କୌଶଦି ବିରୁଦଃ ବନ୍ନାଦୀନଂ ଦିହନ୍ତୋ ଧ୍ୱଦନ୍ତେ ତବ ବିକ୍ଷିତୈ। ଇମେ ଜନପଦାଶ୍ରୁଦ୍ଧା ସୁପ କୌଶଦି ବିରୁଦଃ ବନାଦ୍ରି ନଦ୍ୟୁ ଦନ୍ୱନ୍ତୋ ଧ୍ୱଦନ୍ତେ ତବ ବିକ୍ଷିତୈ। ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ଏହି ଦେଶ ପକ୍କ ଶସ୍ୟ ସବୁଜ ବୃକ୍ଷଲତାରେ ସମୃଦ୍ଧ। ଏ ଦେଶର ବନ ପର୍ବତ ନଦୀ ପୁଷ୍କରଣୀ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଅତ ବିଶେଷ ବିଶ୍ୱାତ୍ମନ୍ ବିଶ୍ୱମରୁତେ ଶୋକେ ସୁମେ ସ୍ନେହଂ ପାଶମିମଂ ଛିନ୍ଦି ଦୃଢ଼ଂ ପାଣ୍ଡୋଷୁ ଭୂଷ୍ଣିଷୁ। ତୁମେ ହେଉଛ ବିଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ, ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଓ ବିଶ୍ୱରୂପ। ଯଦୁବଂଶୀ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ବିଶେଷ ମମତା ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ୱଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ତୁମେ କୃପା କରି ସେହି ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନକୁ କାଟିଦିଅ। ହୋଇ ମେ ନନ୍ୟ ବିଷୟା ମତିର୍ମଧୁ ମତେ ସକୃତ୍ ରତିମୁତ୍ବତା ଦଦ୍ଦା ଗଙ୍ଗେ ଗೋ ମୁଦନ୍ୟତି। ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଗଙ୍ଗାର ଅଖଣ୍ଡ ଧାରା ଯେପରି ଅହରହ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶି ଯାଇଛି, ମୋର ବୁଦ୍ଧି ସେହିପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ କେବଳ ତୁମରି ଚରଣ ପ୍ରୀତିରେ ନିରନ୍ତର ମଜି ରହିଥାଉ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ସଖଂ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱଭାବ ନିଧୃକ୍ ରାଜନ୍ୟଂ ବଂଶଦହନା ନପବର୍ଗ ବୀର୍ଯ୍ୟଂ ଗୋବିନ୍ଦଂ ଗୋଦିଜସୁରାର୍ତି ହରାବତାରଂ ଯୋଗେଶ୍ୱରାଖିଳ ଗୁରୋ ଭଗବନ୍ ନମସ୍ତେ। ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ହେ ଅର୍ଜୁନର ପ୍ରିୟ ସଖା ଯଦୁବଂଶ ଶିରୋମଣି, ପୃଥିବୀର ଭାର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିବା ରାଜବେଶଧାରୀ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ହେଉଛ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ। ତୁମର ଶକ୍ତି ଅନନ୍ତ। ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ନିବାରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ତୁମର ଅବତାର ହୋଇଛି। ହେ ଯୋଗେଶ୍ୱର, ହେ ଚରାଚର ଗୁରୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସୁତବାଚଂ ପୃଥ ୟଥଂ କଳପଦେଇ ପରିଣତାଖିଳୋଦୟ ମନ୍ଦଂ ଜବାସ ବୈକୁଣ୍ଠୋ ମୋହୟର୍ନିବ ମାୟୟା। ଶ୍ରୀ ସୁତ କହିଲେ, ଏପରି ଭାବରେ କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ ମିଠା ମିଠା ବାକ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନେକ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ତାହା ଶୁଣି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ମାୟାରେ ମୋହିତ କରିଦେଇ ଟିକିଏ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସିଦେଲେ। ତାଂ ବାଡ଼ଂ ମୃତ୍ୟୁପାପନ୍ତ୍ର ପ୍ରବିଶଙ୍ଗଜ ସାହୋୟଂ ସ୍ତ୍ରୀୟଶ୍ଚଂ ସ୍ୱପୁରଂ ଯାସନ୍ ପ୍ରେମ୍ନଂ ରାଜ୍ञଂ ନିବାରିତ। ସେ କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି କହିଦେଇ ରଥ ପାଖରୁ
ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏହାପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କୁନ୍ତି ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଆସି ଦେବୀମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ନେଇ ଭଗବାନ ନିଜ ନଗରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହାତି ଶଯ୍ୟାରେ ଅଟକାଇ ଦେଲେ। ବ୍ୟାସଂ ଦୈରୀଶ୍ୱରେ ହାଜ୍ଞୈ କୃଷ୍ଣେନାଭୂତକର୍ମଣ ପ୍ରବୋଧିତ ପ୍ରୀତିହାସୈ ନାଭୂତେତଂ ସୁଚାପ୍ରିତ। ନିଜର ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋକାର୍ତ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାର ମର୍ମ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟାସ ଆଦି ମହର୍ଷିମାନେ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା କରିଥିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଇତିହାସ କହି ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶୋକ ଦୂର ହେଲା ନାହିଁ। ଆହ ରାଜ ଧର୍ମ ସୂତ ଚିନ୍ତୟନ୍ ସୁହୃଦାବଧଂ ପ୍ରାକୃତେନାତ୍ମନାଂ ବିପ୍ରା ସ୍ନେହମୋହବସଙ୍ଗତଃ। ହେ ସନକାଦି ଋଷିଗଣ, ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମପୁତ୍ର ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଅବିବେକ ଚିତ୍ତ ହେତୁ ସ୍ନେହ ଓ ମୋହ ପରବଶ ହୋଇ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୁଁ କେଡ଼େ ଦୁରାତ୍ମା ନୁହେଁ ସତେ? ମୋ ଭିତରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏ ଅଜ୍ଞାନ କେତେ ପ୍ରବଳ ଦେଖତ। ଅହମେ ପଶ୍ୟତା ଜ୍ଞାନଂ ହୃଦି ରୂଢ଼ଂ ଦୁରାତ୍ମନ ପାରକ୍ୟଂ ଶୈବ ଦେହସ୍ୟ ବହବ୍ୟ ମେ କ୍ଷୌଣିଃ ହ୍ରତଃ। ହେ ସନକାଦି ଋଷିଗଣ, ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମପୁତ୍ର ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଅବିବେକ ଚିତ୍ତ ହେତୁ ସ୍ନେହ ମୋହ ପରବଶ ହୋଇ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୁଁ କେଡ଼େ ଦୁରାତ୍ମା ନୁହେଁ ସତେ? ମୋ ଭିତରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି ଅଜ୍ଞାନ କେତେ ପ୍ରବଳ ଦେଖତ। ବିଲୁଆ କୁକୁରଙ୍କ ଭକ୍ଷଣ ଯୋଗ୍ୟ ମୋର ଏହି ଅନାତ୍ମା ଶରୀରଟା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କେତେ ଅକ୍ଷୟଣୀ ସେନା ନାଶ କରି ନଦେଲି ସତେ? 21,870 ରଥ, 21,870 ହାତୀ, 1,09,350 ପଦାତିକ, 65,600 ଅଶ୍ୱାରୋହୀ, ଏତିକି ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସମାହାରକୁ ଏକ ଅକ୍ଷୟଣୀ ସେନା ବୋଲାଯାଏ। ବାଳଦ୍ୱିଜଂ ସୋନିମିତ୍ର ପିତୃଭାତୃ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋହ ନମେଶ୍ୟନିରୟାର୍ମୋକ୍ଷ ୟପି ବର୍ଷାୟୁତାୟୁତୈ। ମୁଁ ବାଳକ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସ୍ୱଜନ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ମିତ୍ର, କକେଇ, ଦଦେଇ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ରୋହ କରି କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ନରକ ଭୋଗିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ତ୍ରାହି ମିଳିବ ନାହିଁ। ନୈନୋରାଜ୍ଞଂ ପ୍ରଜା ଭରତୁ ଧର୍ମଯୁତେ ବଦୋଦିଶଂ ଇତି ମେ ନତୁ ବୋଧାୟ କଳ୍ପତେ ଶାସନଂ ବଚଃ। ଯଦି ପ୍ରଜା ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ କରି ରାଜା ଶତ୍ରୁନାଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର ବଚନ କହିଛି ସତ, ତଥାପି ମୁଁ ଏ ବଚନରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାଉନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀଣଂ ମଦ୍ଧତ ବନ୍ଧୂନାଂ ଦ୍ରୋହସଂ ସାବିତୋଷିତ କର୍ମ ବିଗୃହ ମେଧିୟୈ ନାହ କଳ୍ପୋ ବ୍ୟପୋହିତଂ। ଭାଇ ବନ୍ଧୁକୁ ମାରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଯେ ଅପରାଧ କଲି, ଗୃହସ୍ଥିତ ଯାଗଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଅପରାଧର ମାର୍ଜନା ଅସମ୍ଭବ। ଯଥା ପଙ୍କେନ ପକାମ୍ଭ ସୁରୟବାସୁରା ସୁତ୍କୃତଂ ଭୂତହତ୍ୟାଂ ତଥୈବେକଂ ନ ଯଜ୍ଞେମାଷ୍ଟୁମହରତି। ଯଥା ପଙ୍କେନ ପଙ୍କାମ୍ଭ ସୁରୟବାସୁରାକୃତଂ ଭୂତହତ୍ୟାଂ ତଥୈବେକଂ ନ ଯଜ୍ଞେମାଷ୍ଟୁମହରତି। ଗୋଳିଆ ପାଣିକୁ ଯେପରି କାଦୁଅ ଦ୍ୱାରା ସଫା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ମଦ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ମଦିରାର ଅପବିତ୍ରତା ଦୂର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ହିଂସା ବହୁଳ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ହତ୍ୟାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଅନେକ ଅକ୍ଷୟଣୀ ସେନାର ହତ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଏତେ ବଡ଼ ପାପର ମାର୍ଜନା ବା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ? ଏପରି ଭାବରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମନରେ ବିରାଟ ଅନୁତାପ ଜାତ ହେଲା। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସଂ ସଂହିତାୟାଂ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ କୁନ୍ତି ଶ୍ରୁତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନାନୁତାପୋ ନାମ ଅଷ୍ଟମୋଧ୍ୟାୟଃ।